सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल भाटिया। देश के पहले वैसटर्न स्टाइल पॉलिटिकल कंसलटेंट प्रशांत किशोर जल्द ही चंडीगढ़ आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री को ज्वाइन करेंगे एज ए प्रिंसीपल एडवाइजर। दरअसल जिस दिन पश्चिमी बंगाल के चोण नतीजे आए उस दिन एक प्राइवेट चैनल ਨੂੰ इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने गल कही सी कि वो आईपैक ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ एज ए पोलिटिकल एड जो काम करते हैं, एज ए कंसलटेंट जो काम करते हैं उसनों हुण छड्ड रहे हैं। जिंदगी दे विच वो कुछ होर करना चाहते हैं। पर उस दिन सब तो पहली जिहड़ी खबर बनी कि मुख्यमंत्री दे नाल 2022 की चोण रणनीति की प्रशांत किशोर बनाउणगे या नहीं। पर हुण जिहड़ी खबर आ रही है, ताज़ा खबर साडे सूत्रां दे हवाले तो कि प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल प्रिंसीपल एडवाइजर के तौर पर 2022 दीआं चोणां दे विच काम करनगे और अगले कुछ ही दिनों के विच प्रशांत किशोर चंडीगढ़ परतने ने। बंगाल इलैक्शनस तो बाद फिलहाल वो अपने फैमिली के नाल समा बिता रहे हैं, पर कुछ ही दिनों के विच वो चंडीगढ़ परतनगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एज ए प्रिंसीपल एडवाइजर ज्वाइन करेंगे। तुहानूं याद होएगा कि कुछ दिन पहला भी प्रशांत किशोर चंडीगढ़ आए सी, जिस समय उन्होंने कांग्रेस के कुछ MLAs के नाल मीटिंगां कीतियां सी। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने MLAs के हल्कों में चलते विकास कार्यों का जायज़ा लिया, पूछा कि किन्ने काम तुहाडे हल्कों के विच हो चुके हैं, किन्ने पेंडिंग है और निर्धारित समा सीमा के दौरान उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मुकम्मल कर लिया जाए। इस सब के दौरान MLAs ने प्रशांत किशोर ਨੂੰ ਇਹ भी जानकारी दी सी कि विधायकों की मंत्री पूरी तरह गल नहीं सुनते। मंत्री अपने कुछ चहेते विधायकों ही ग्रांटां दिंदे ने, सारे विधायकों ਨੂੰ नहीं मिलदियां। अफसरशाही जिहड़ी है वो विधायकों के उत्ते भारू हैगी है। विधायक अपनी मर्जी मुताबिक काम नहीं करवा पाते। अफसरशाही के कोल जाके फाइलां विधायकों दीआं फस जांदियां ने, यानी अफसरां दे उत्ते विधायक जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारू हैगा। इस सारिਆਂ ਦਾ फीडबैक लैके प्रशांत किशोर दोबारा बंगाल इलैक्शनस दे विच रुझ गए सीगे, पर हुण वो चंडीगढ़ आके कुछ ही दिनों बाद जिहड़े ने वो ज्वाइन करनगे। पर प्रशांत किशोर दे लई इस वारी सिचुएशन जिहड़ी है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2017 के इलैक्शन के नालों भी मुश्किल रहने वाली है। हालांकि बंगाल इलैक्शन भी बहुत मुश्किल फाइट मनी जा रही सी, पर इस बारी 2022 का कैप्टन अमरिंदर सिंह का इलैक्शन पिछली वार के नालों ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। हालांकि 2017 के विच भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही बगावत सीगी। कांग्रेस के वड्डे लीडर चाहे वह प्रताप बाजवा होन, रजिंदर कौर भट्टल होन, शमशेर सिंह दुल्लो होन या होर कुछ लीडर सी जिहड़े वक्खो-वक्ख मोर्चा खोल के बैठे हुए सीगे। और उस समय ये गल मन्नी जाती है कि प्रशांत किशोर ही ऐसे व्यक्ति सीगे जिन्हां ने सारे धड़ियां नूं मैनेज किया ते ये गल कही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये आखिरी इलैक्शन है, उन्हां नूं जित लैण दिता जावे। क्योंकि इसे तरह की स्थिति तुहानूं याद होएगा कि हरियाणे दे विच भी बनी सी। उस समय हरियाणे दे विच भी कांग्रेस अशोक तंवर ते भुपिंदर सिंह हुड्डे के धरे दे विच वंडी हुई सी और आखिरले समय तक कांग्रेस लीडरशिप ये चुन नहीं पाई सी कि उन्हों लीडर भुपिंदर सिंह हुड्डा होणगे या अशोक तंवर होणगे। इसलिए कांग्रेस हरियाणा दे विच जित्या होया इलैक्शन भी हार गई सी। ते इस बारी भी सब तो वड्डी चुनौती जिहड़ी बन रही है वो कांग्रेस के अंदर धड़ेबंदी। नवजोत सिंह सिद्धू कुछ होर विधायकों के नाल मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों के विच ये नज़र आ रहा सीगा कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के विच इकल्ले पै गए, पर हुण जिहड़ी उन्हां दी होर 6 विधायकों के नाल मीटिंग हुई है उस तो बाद दोबारा चर्चा नवे सिरे तो बननी शुरू हो गई है कि शायद एक वड्डा धड़ा कांग्रेस के अंदर खड़ा हो रहा है। दूसरा वड्डा लीडर पंजाब दे विच पंजाब कांग्रेस के प्रताप बाजवा अपने पद्धर ते जोर ला रहे हैं, वो विधान सभा इलैक्शन लड़न की गल कर रहे हैं। शमशेर सिंह दुल्लो एक वखरा फ्रंट खोल के काफ़ी समय के बैठे हुए हैं कि कैप्टन सरकार दे विच जटवाद भारू है ते दलितां नूं बनदा स्पेस सरकार दे विच नहीं मिलिया। कैबिनेट दे विच पूरी नुमाइंदगी जिहड़ी है वो नहीं दी गई। प्रशांत किशोर दे लई ये वड्डा चैलेंज रहेगा इस बारी कि पार्टी के अंदरली धड़ेबंदी नूं किस तरह दे नाल खत्म किया जाए। और दूसरा वड्डा चैलेंज जिहड़ा हैगा प्रशांत किशोर दे लई ये रहन वाला है कि जिहड़ी वड्डा नैरेटिव खड़ा हो रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर का काम है कि इलैक्शनस दे विच नैरेटिव बनाने ते पंजाब दे विच जिहड़ा नैरेटिव बन रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बादल परिवार की पर्दे के पिछे सांझ है। सारियां पार्टियां इसे नैरेटिव नूं खड़ा कर रही ने। भगवंत मान पिछले दिनों के दावा कर चुके हैं कि 2017 इलैक्शन के दौरान
ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਤਵਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2017 ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਾਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਆਈਪੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਪੈਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਵੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੇਵੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੋੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋٹے ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਕਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢ ਪਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ 2017 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ, ਗੋਲੀकांड ਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਉਂਡਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।